મજલિસે મિસાકના આજે હકની દાવતના ફરજંદો અને હકની દાવતની દુખ્તરોને વાસ્તે ઘણો ફઝલનો શરફનો યૌમ છે કે એ જમાતના બાલિગ દીકરાઓને બાલિગ દીકરીઓ આ સૈયદના મૌલાના ઝિયાઉદ્દીન જીવાભાઈ બિન નૂહજી જે આજથી 14 પેઢીને પહેલા દાઈએ હક હતા, અહેમદાબાદથી વડોદરામાં પધારેલા હતા. એને આ દેવડી મુબારક આપે 1110 હમણાં 1430 ચાલે છે. 320 વર્ષ પહેલા આ દેવડી બનાવેલી ને આગળ આપનો કયામ હતો જ્યાં આપણે બેસેલા છે. તો આ કસરે આલી આ દેવડી મુબારક 14 દુઆતે હકની કયામગાહ ને આરામગાહ છે. यहाँ अपना कदम जी आवेला जहे नसीब हमारा बुलंद इकबाल हमारा के दुआते हक जे छतना साया में रहता था आजे हमें एना कायम मकाम दाइए जमान सैयदना तैयब ज़ियाउद्दीन साहब जे नाइब इमाम ज़मान छे, इमाम ज़मान ना नाइब इमाम ज़मान नी जगह पर इमामत संभालनार ने दावत करनार एनी देवड़ी पर एनी कयामगाह पर आप तमाम ने अल्लाह ताला ए हाजिर और नाजिर कीधा अने एवी कया अमर ने वास्ते आजे जे रस्म तैयबी के रस्म इस्माइली के रस्म अलवी के रस्म मुहम्मदी के रस्म दावत इब्दाइया आजनी आ मिसाक ने बयात नी रस्म नथी. बच्चाओ जरा समझी लेजो. आप ये बच्चाओ यहाँ बेसा है मारा कलाम ने बराबर सामलजो, मारी नसीहत ने बराबर तमे तमारा कान पर धरजो ने इने बराबर दिल में उतारजो. मारा एक एक सेंटेंस ने एक एक वाक्य ने जुमला ने बराबर सांभली ने इने समझजो ने बीजा ने कहजो के यहाँ गलाप आवाज तो आजनी रसम अदा करवा नहीं आवा के मारी रसम नहीं के दाई जमान नी रसम नहीं कि सैयदना अली शहीद करीम आललाउ कुस्सो इनी रस्म नहीं कि सैयदना हातिम तीसरा दाइये मुतलक के पहला दाइये मुतलक सैयदना ज़ुहैब बिन मूसा के 21वां इमाम हक जे पर्दा में गया ने अपनी ज़ुर्रत तैयबिया ने अंदर आज इमामत जारी छे पर्दा में एनी रस्म होई ना. बधा इमामो जितला 21 गुजरा एने पहला वसीए मुस्तफा मौलाना अली अमीरुल मोमिनीन एनी भी रस्म नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नी 18મી गदीर खुम ज़िलहजमा 10મી हिजरी में मौलाना अली अमीरुल मोमिनीन ने वसायतना मर्तबा पर फाइज की दा गदीर खुम्मा 70,000 नी हाजरी में लोगों नी हाजरी में हाजियों नी हाजरी में आपने वसी ने कायम मकाम बनावा. आपने पछी आवनार इमामतना बावाजी बनावा एनी भी रस्म नहीं. आ रस्म अल्लाह तालानी, आ रस्म फरिश्ताओनी, आ रस्म अंबिया अलैहिस्सलामनी, आ रस्म जितला इमामो जितला दुआ तो आज तक गुजरा आदम अलैहिस्सलाम थी लईने आज तक 1430 वर्ष हिजरी ने थया. रसूलुल्लाह बावाजी मक्का थी मदीना हिजरत करीने पधारा. इतला वर्षना हजारों वर्षनी रस्म आ मिसाकनी ने अहदनी छे जे आजे अपने जे इद्दाई दावत ने कबूल राखिए छे यानी इलाही दावत ने अल्लाहनी दावत ने अपने मानिए छे कि अल्लाह ना कोई भी खलीफा, अल्लाह ना कोई भी हुज्जत, अल्लाह ताला ना कोई भी नुमाइंदा आ जमीन पर मौजूद छे जिने होवा जोईए. इने बगैर जमीन ठहरे ना. आ जमीन अक्की चकनाचूर થઈ જાય નેસ્તો નાબૂદ થઈ જાય જો ઈમાન ના હોય. ઈમાન છે તો આ જમીન છે, ઈમાન છે તો સૂરજ છે, ઈમાન છે તો ચાંદ છે. તો આપણે કઈ દાવતમાં માનીએ છીએ? રસૂલુલ્લાહ એકલાની નહીં,
આદમની દાવતમાં ને ઇબ્રાહીમની દાવતમાં અલ્લાહ તાલાએ જે વખત પહેલા ઇન્સાનને પેદા કર્યા, અક્લને પેદા કરી, તે વખતની આ દાવત છે ને આ મીસાક છે. મીસાક એની ઇતાઅત. અલ્લાહ તાલા પેદા કરે ને એને કે આ મારા ખલીફા છે, મારા હુજ્જત છે, મારા નબી છે, મારા આ જમીનમાં નુમાઇંદા છે, એને તમે માનો. એનું નામ જ મીસાક, એનું નામ બૈઅત, એનું નામ અહેદ. તો આજે આપ પધારેલા છે તો એમ નાખો. કોઈ બી અગર આપને સવાલ કરે બચ્ચાઓ, કે આપને સવાલ કરે ઘરે જાઓ તો કે ભાઈ શું કરીને આપ આવા, તો એમ નાખો કે બાવાજી સાહેબ નેતા ગયા હતા, અમે મીસાક લઈને આવા, અમારા વાલિदैन પહેલા ત્યાં ગયા હતા, નામ દર્જ કરાવું, અમારી ઇમ્તિહાનાત થઈ, થોડી એની અંદર પૂછપરછ થઈ, સવાલ જવાબ થયા, શરીયતના અરકાનને નિકા તમને પૂછવામાં આવા, હવે અમે સિંધને બુલુક પર પહોંચ્યા, એક રસમ છે, એ રસમ અદા કરવાને વાસ્તે અમે દાવતની દેવડી પર ગયા હતા. એ જવાબ નથી એકલો, આ જવાબ અધૂરો છે, આ જવાબમાં કમી છે. જવાબ તમે એમ આપો કે ભાઈ હવે આ મીસાકની રસમ અદા કરવા ગયેલા, કેમકે અમે આજ તક ઇસ્લામના જ દાયરામાં હતા, ઇસ્લામના દાયરામાંથી બહાર નહોતા નીકળ્યા. 14 વર્ષના દીકરી, 15 વર્ષના દીકરી કે 16 વર્ષના દીકરાઓ, 15 વર્ષ, 16 વર્ષ, 17 વર્ષ या 18 વર્ષ, અગર કોઈની ચૂક થઈ જાય ને એક અરસો ગુજરી જાય ને પાછું ઠેલાતું જાય તો 6 મહિના વર્ષ આમ તેમ થાય. પણ 15 વર્ષ, 16 વર્ષ કે 14 વર્ષ દીકરીઓમાં તો આ મીસાકની ઉંમર છે કે સિંને ગુલુક પર અમે પહોંચ્યા, हमें જે વાલિदैन से આ દુનિયામાં આવા, ये वालिदैन हमारा जिस्मानी वालिदैन છે કે જેસી हमें આ દુનિયામાં આવવાને અમારું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે, ભૌતિક ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ એટલે શું, ભૌતિક રીતે અમે આ દુનિયામાં છે. તો ये वालिदैन हमें पैदा किया, तो હવે અમે બાલિગ થયા, તો અમારા વાલિदैन हमारा रूहानी वालिदैन ने नजदीक લઈ ગયા કે મારા દીકરા મુસલમાન તો છે, અહેલે ઇસ્લામ જે કલેમો પડનાર છે એના ઘરના મેમ્બર બી છે, हमारा દીકરાઓ બી છે, हमारा जिगर गोशा છે, हमारा जिस्मના ટુકડા છે, અમે એના પેદા કીધા. અને દાઈ જમાન કહે રઝાના સાહેબ, હવે આપ એને મીસાક લઈને ઈમાનના દાયરામાં તમે લો. હમણાં તક ઇસ્લામમાં હતા, કોઈ બી શખ્સ માના પેટમાંથી દુનિયામાં આવે, કુલ્લો મૌલૂદિન યુલદુ અલા ફિત્રતિલ ઇસ્લામ, હર મૌલૂદ માના પેટમાંથી નીકળો ને દુનિયાની ફઝામાં આવો ને એને सांस લીધો તો સમજી લેજો કે ઇસ્લામમાં જ પેદા થયો, મુસલમાન જ પેદા થયો. એના વાલિदैन ભલે કાફિર હોય, મજૂસી હોય, યહૂદી હોય, નસરાની હોય, મુશરિક હોય, કોઈ બી મઝહબને પાલનાર હોય, અહેલે હુનૂદ હોય, પણ એ મૌલૂદ જે છે એ મુસલમાન છે. હવે અગર એના વાલિदैन એની તરબિયત ના કરે, એની પરવરિશ ના કરે, એને કુરાન કરીમની તાલીમ ના આપે, એને શરીયતની તાલીમ ના આપે, એને મઝહબની તાલીમ ના આપે, એને રસૂલુલ્લાહને, અલ્લાહની તૌહીદને, રસૂલની રસાલતને, વસીની વસાયતને, ઇમામની ઇમામતને ને દાવતને ના ઓળખાવે, તો એ છોકરો પેદા થયેલો 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 15 વર્ષ પછી યહૂદી બને, નસરાની બને, મજૂસી બને, અહેલે હુનૂદ બને, તો એમાં વાંક કોનો છે? એને વાલિदैनનો છે કે હકની દાવત પર, હકની રાહ પર, રાહે નજાત પર, સિરાતુલ મુસ્તકીમ પર, મુહમ્મદી શરીયત પર એને ના ચલાવવા ને કુરાન કરીમ મુજબ એની તરબિયત ના કીધી.